तकरीबन हर हफ्ते उन्हां दे प्रेम पत्र वर्गे जिहड़े ने प्रपोजल लैटर जिहड़े वो आ जाते ने, पर उन्हां दा परनाला तकरीबन उत्थे दा उत्थे ही है कि वो अजे तक इन्हां काले कानूनां नूं रद्द करन दे वास्ते तैयार नहीं। उन्होंने जिहड़ी ये गल कह दी कि असी किसान जथेबंदियां दियां दो मंगां मन लईआं ने, असलीयत ते यह है कि वो जिहड़ियां मंगां ने वो तां प्रमुख मंगां दे विच शामिल ही नहीं सी कि साडा मोर्चा तां तकरीबन अद्धा जित्तिया गया है। 50% मंगां मन्नियां गईयां। यही गल सरकार ने कही, यही गल सरकारी मीडिया ने कही, यही गल साडे कुछ आगूआं ने कह दित्ती। पहलियां 3 मंगां तां साडीआं ओह ने जिहड़े कानून बना दिते गए ने, जिन्हां नूं असीं रद्द करन दी गल करदे हां। उहदे तो बाद 5 होर ने, पर इन्हां तिन्नां नूं एक बना के ते टोटल 4 बना के 2 नूं विचों खारज करके जां थोड़ियां जिहियां मंग के कह दिता कि अद्धियां असीं मंन लईआं ने। एक तां ओह अंतरराष्ट्री पद्धर दे उपर यह साबित करना चाहुंदे ने कि किसान जथेबंदियां दे नाल गलबात दे दरवाजे खुले होए ने, असीं गलबात करन नूं तैयार हां। यह संघर्ष जिन्ना भी लंबिया खिंचिया जावेगा, जिवें हुण मौसम खराब हुंदा जा रहा, जिहड़े धरने दे विच जां इस संघर्ष दे विच आए हुए लोक ने उन्हां दे विच उदासीनता फैल जावेगी, लोक वापस जाने शुरू हो जाणगे। ते सरकार की साडियां उन्हां 3 कानूनां नूं रद्द करन दीआं मंगां दे उपर विचार करेगी। जिन्ना चिर सानूं इह एश्योरेंस नहीं मिलदी, असीं उस मीटिंग दे विच नहीं जावांगे। मैं सोचदा कि हुण तक दा इह सब तो वधिया फैसला है। गणतंत्र दिवस तक तकरीबन उन्हां ने 26 जनवरी तक उन्हां ने इसे तरह ही ढिल मठ दे प्रोग्राम नूं इन्हां नूं किसान जथेबंदियां नूं उलझा के रखना है। ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਬਣ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਲੀਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭੀੜ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਭੀੜ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਆਏ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀਆਂ ਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਵੀ ਡਟ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿ ਹੱਥ ਹੈ ਸੋਟਾ ਵਿੱਚ ਰਾਹੇ ਖਲੋਤਾ, ਆਨਾ ਲਾਵੇ ਗੱਡੇ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਲਾਵੇ ਬੋਤਾ, ਤੇਰਾ ਅਕਬਰੀ ਕਰ ਹੈ ਖੋਟਾ, ਆਖੀ ਭਾਬੀ ਖਾਨੋ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਆਖੇ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ। बहुत ही सत्कारयोग वीरो ते भैणों, आओ सब तो पहला गुरुदेव पातशाह की बख्शिश मुकद्दस फतेह बुलंद करिए। प्यार सहित आखना जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तकरीबन 1.25 महीना सानू हो चुका है सारियां नू इत्थे बैठिया, और जिस तरह का रवैया सरकार का है वो असी सारे ही जानते हाँ कि तकरीबन हर हफ्ते उन्हां दे प्रेम पत्र वर्गे जिहड़े ने प्रपोजल लैटर जिहड़े वो आ जाते ने, पर उन्हां दा परनाला तकरीबन उत्थे दा उत्थे ही है कि वो अजे तक इन्हां काले कानूनां नूं रद्द करन दे वास्ते तैयार नहीं। अमेंडमेंट्स की गल कीती जांदी है, और इत्थों तक कि पिछली मीटिंग दे विच उन्होंने जिहड़ी ये गल कह दी कि असी किसान जथेबंदियां दियां 2 मंगां मन लईआं ने, असलीयत ते यह है कि वो जिहड़ियां मंगां ने वो तां प्रमुख मंगां दे विच शामिल ही नहीं सन। ते साडे कुछ आगूआं ने बड़ी खुशी दे विच बयान भी दाग दिते कि साडा मोर्चा तां तकरीबन अद्धा जित्तिया गया है। 50% मंगां मन्नियां गईयां। यही गल सरकार ने कही, यही गल सरकारी मीडिया ने कही, यही गल साडे कुछ आगूआं ने कह दित्ती। हुण कारण ते यही सी कि जिहड़ियां साडीआं पहलियां 3 मंगां ने जिन्हां दे विच
ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਕੋਮੋਡਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਹੋਰ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਟੋਟਲ 4 ਬਣਾ ਕੇ 2 ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਧੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਾਡੇ ਸੁਹਿਰਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮੀਡੀਆ, ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪੱਤਰ ਜਿਹਾ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੀਆਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੰਬਿਆ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਦਬਾਅ ਆ ਉਹ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਚਾਹੇ 1 ਜਾਂ 2 ਜਾਂ 10 ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹਯਾਬ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਅੱਜ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਬਰਬਾਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਥ੍ਰੈਟ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਅਸਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਪਣਾ ਕੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਟਪਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀਆਂ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕਰਨੀਆਂ ਜਾਂ ਰਿਪੀਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਨਿਭਾ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਬਣ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਲੀਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੜੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਹ ਸੀ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੱਠੀ ਪੈਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭੀੜ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਭੀੜ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਆਏ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀਆਂ ਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖ ਦੇ ਥੋੜਾ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ
ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਣੀ ਤਵਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਵੀ ਡਟ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਜਕਾਰਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ। ਸਮਾਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਉਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਸਤਾਂ ਬਾ ਬਿਆੰਦ ਬਾ ਕਤਲ ਰਸਾਨੰਦ, ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੱਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਗਜ਼ਨੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਟਕੇ ਨੂੰ ਵਿਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ 6 ਰੁਪਏ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ। 2 ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਡਲੇ ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਗਸ਼ਤੀ ਟੁਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਲੰਘਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਗਲ ਸਿਪਾਹੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੌਲਾ ਜਿਹਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਨਾ ਲੁਕੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਿਪਾਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਹਿਰੂਪੀਏ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਲੁਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਖਾਲਸਾ ਅਣਖ ਨੇ ਹੁਲਾਰਾ ਖਾਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਲੁਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਹਿਣਾ, ਹੁਣ ਉੱਠ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੋਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਉੱਠੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਸੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਟਾ ਸੀ। ਨੂਰ ਦੀ ਸਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੰਗੀ ਨਾਕਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੰਗੀ ਨਾਕਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਇਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਅਕਬਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਬਣਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਬਰ ਦੇ 9 ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਡਰਮਲ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਇੰਦਰਾਜ, ਤਸੱਵਰ ਬੈ, ਜਮਾਬੰਦੀ, ਚਾਹੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਫਾਰਸੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਕਬਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਅਕਬਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅਕਬਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੰਗੀ ਨਾਕਾ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੁੰਗੀ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਲੋਕਲ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਨਾਕਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਨਾਕਾ ਲਾਉਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 2 ਸਿੰਘ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਟ ਗਏ ਨੇ, ਨਾਕਾ ਲਾਉਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ 2 ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੱਡ ਕੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਨਾਕਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਚੁੰਗੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ, ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਛੋਟਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਹੱਥ ਹੈ ਸੋਟਾ ਵਿੱਚ ਰਾਹੇ ਖਲੋਤਾ, ਆਨਾ ਲਾਵੇ ਗੱਡੇ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਲਾਵੇ ਬੋਤਾ, ਤੇਰਾ ਅਕਬਰੀ ਕਰ ਹੈ ਖੋਟਾ, ਆਖੀ ਭਾਬੀ ਖਾਨੋ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਆਖੇ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ। ਕਿ ਇਹ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾਕਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ, ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਰੋਧਤਾ ਤੇਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਹ ਵਾਰਿਸ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਾਕਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿੰਗੜੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।
ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਸੱਵਰ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵਿਅਰਥ ਕਿਉਂ ਗਵਾਈ ਜਾਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਬਲਾਸਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫਾਹ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਉਚੇਰਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਰਾ ਨੂੰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੀ ਜਾਵੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਾਫਰ ਖਿਆਨ ਦਾ ਤੀਰ ਆ ਕੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਛਾਤੀ 'ਚੋਂ ਤੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਪਰਾਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ, ਸੂਬੇ ਜੇ ਤੁਮਰੋ ਕੈਸੇ ਚੀਰ ਜੋ ਹਮਰੇ ਚੀਰ ਨਾ ਸਕੋ ਸਰੀਰ। ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਜੇ ਤੀਰ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਕਾਂ ਡਾ ਕੇ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਜਾਂ ਆਤਮ ਘਾਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਾ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਕਲਪ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਨਾ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਜੋ ਚੜੇ ਤੁਰੰਗ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਕਰੇ ਨਿਤ ਜੰਗ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕਵਾਇਦ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬਲਕਿ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਪੱਕ ਹੋਈਏ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।